सनातन हूँ आम धर्म कहूँ गले किंतु हिंदू हूँ माध्यम सनातन धर्म पालन कर सनातन धर्म को आधार करने हिंदू हूँ गोटे सामूहिक व्यवस्था कहते प्रभु जगन्नाथ राजधानी हूँ पुरी ओडिया तेणु प्रभु समग्र विश्वर राजा तांको राजधानी हूँ ओडिशा बा पुरी यू जब आम विचार को नवा तेज 4.5 कोटी आम कह आमर ठाकुर आम पे रही किंतु प्रभु जगन्नाथंकर जो विशालता आपण मैंने तो जानुवे समस्ते आपण मैंने मीडिया अच्छा देशवासी समस्ते जानुंट जगन्नाथ महिमा कौन मन को सांत्वना करने भक्ति भाव को दृढ़तार भर्ती करने जो भक्ति भाव आमर अच्छी जगन्नाथ प्रति भगवान प्रति भगवान अस्तित्व उपर जो आम विश्वास रही तार गोटे भावावेगर गोटे रूपांतरण से ये प्रकृति वास्तव जगन्नाथंकर भक्त ये प्रभु आस्था रही जो मैंने भक्ति और समर्पण भाव में नियोजित एवं विशेष भाव में इस्कन भाई मैंने से भाव में कि से भी बुझा कथा अन्य मानकर मानसिक आघात आम दौचे कि से आमको कष्ट दौरान यहाँ आम बर्तमान भाव में ग्रहण करवानी आम भावा से भगवान बुद्धि दिंतु कि आमर जो कार्यकलाप द्वारा अन्य मैंने कमी आघात प्राप्त होती आम से विस्तृत रही जहाँ धारा चली से धारा आम चली प्रेत प्रेत भूत कि किसी नहीं कथा हूँ जो लोकटी मृत्युवरण है सी कौ कारण मरीचे आम जाने कौन रोग मरीचे से जीवाणु मान द्वारा खाद्य जब कंटामिनेसन हो आउ ग्रहण योग्य नुहे। दर्शक बंधु ओडिशा सूचना तरफ बहुत स्वागत करुँ उमेश आप समस्त स्वागत। आज प्रसंग है समाज में घटुवा किसी प्रसंग को नहीं बेले बेले मन भितर बहुत आंदोलन सृष्टि हुए भ्रांत धारणा सृष्टि हुए आ लोक विभ्रांतिकर तर्क वितर्क कर बहुत समय कथाटा को उलट पलट हो जाए जोटा कि हम बुझा बहुत कष्टकर हो पाए जमती कहवाक गले धर्म विधर्म किंबा विश्वास अविश्वास किंबा अंधविश्वास यही कथा को लेकिन बहुत समय आम आंदोलित मन आमर हो जाए आम निर्दिष्ट किसी गोटे लक्ष्य पहुँची पारूना जे प्रकृत सत कौन वास्तव कौन ना ये केवल गोटे कल्पना। तो आज आम प्रसंग या स्वतंत्र उपस्थापन ओडिशा सूचना वास्तव ना कविर कल्पना ये विषय में आम आज आलोचना करवा आम सहित अच्छे डॉक्टर सीमंत कुमार नंद सर आम चैनल ओडिशा सूचना को स्वागत। नमस्कार केमती अच्छा सर भल अच्छी भल अच्छा सर जहाँ आप मूल्यवान समय आमको टी देले सहित आलोचना करने को तो मुख्य प्रसंग सर केते जिनस समाज भितर घटुची जोटा कि आमको बेस आंदोलित कर चलुचे तो तारी पर टी नजर पकेबा तथ्य रखा प्रथम कथाटी हम या माननीय सुप्रीमकोर्ट कहले हिंदू गोटे धर्म नुहे यह केवल जीवनशैली बा जीवनधारा किंतु आम बहुत समय देखुचे हिंदू बचाव सम्मेलन करा बहुत जगार बहुत जोरसोर तो या पर टिके आप लक्ष्य कौन आप उपस्थापन करेंगे। हिंदू गोटे जीवनशैली सुप्रीमकोर्ट कहते या पूर्व सुप्रीमकोर्टर निर्दिष्ट मतामत रही जे आमर हिंदू जोटा कि आमर सिंधु सभ्यता बा सिंधु नदी पाखर जो सभ्यता उत्पन्न होता आम ताकू हिंदू बोली धरुं साधारण भाव में किंतु मूल हूँ आमर सनातन धर्म से सनातन धर्मर जो वैशिष्ट्य सब रही जो मैंने पालन कर विशेष भाव में से मानक आम साधारणतः भाव में हिंदू बोली कहूचे। सनातन धर्म बहुत तार जो प्रणाली तार जो सत्य अहिंसा जहाँ जहाँ सब रही मानवपाई सबू जिनस रही सेटा को आमर जो मानव माने जो मनीष माने ताको पालन कर साधारण से प्रकृत में वास्तव में हिंदू भाव में ग्रहण कराए तेणु हिंदू जो चलनी कहते सुप्रीमकोर्ट प्रकृत में वास्तव में कौन गोटे कार्य को आम जो प्रकार भाव में ग्रहण करुचे जहाँ आम प्रकाश करुचे ताकू हिंदू कहते तेज से विषय जब आम विशेष भाव में आलोचना करवा सनातन धर्म आमर हूँ कौन ना प्राचीन भारतीय परंपरा को आम सनातन धर्म बोली कहूचे तेबे हिंदू शब्दटी सिंधु नदी आधार में विदेशी मानकर व्यवहार प्रचलित होती तेबे एटी गोटे कथा आज जो संविधान आमर अच्छी हिंदू शब्दटी जो व्यवहृत होती से सनातन धर्म होती दार्शनिक पारंपरिक आत्मपरिचय अर्थात अनेक लोकों दृष्टि में सनातन धर्म और हिंदू धर्म एवं परंपरा को सूचित करे। सनातन धर्म तार पारंपरिक दार्शनिक नाम
जोटा आम हिंदू धर्म बोली जोटा कौचे सेटा हूँ सनातन धर्म हिंदूर हूँ पारंपरिक दार्शनिक नाटा हूँ सनातन धर्म तेणु आ भितर कौन विशेष भाव में आम परिवर्तन बा कौन व्यतिक्रम देखा नहीं तेज जो मैंने यही सब नीति नियम को पालन करती सामाजिक सुविधा पाई से आम साधारणतः भाव हिंदू भाव में ग्रहण कर कौन असुविधा ना तेणु सुप्रीमकोर्ट जो विचार ये दृष्टि कौन प्रकार मानव सभ्यता पाई मानव समाज पाई कौन प्रकार अंकुश प्रयोग कला भाई किसी से भितर विशेषत्व ना से जहाँ कहते सठिक कहबार आवश्यकता रही नहीं सुप्रीमकोर्ट यह कहले जे चारोटी वेद जो अच्छी ऋग्वेद सामवेद चतुर्वेद अच्छी जो चारोटी वेदर हिंदूर कौन जगह वर्ड नहीं बहुत हेतुवादी हूँ बहुत ज्योतिर्विद में जहाँ कथा कि बुद्धिजीवी मान कथा एम ग्रहण कर हिंदूर शब्द ही ना हिंदू केवल एक जीवनशैली अर्थात मुझे सकाल 8टा बेले पूजा कली आप दिन 12टा बेले पूजा करें आम केतबे कहीं भी आम जीवन स्टाइल को आम चल पार तो ताकू नहीं कि सुप्रीमकोर्ट आमर यहाँ देले तो आम ये हिंदू को धर्म मानवा ना सनातन को धर्म मानवा सनातन हूँ आम धर्म कहूँ गले किंतु हिंदू हूँ माध्यम सनातन धर्म पालन कर सनातन धर्म को आधार करने हिंदू हूँ गोटे सामूहिक व्यवस्था कह सुप्रीमकोर्ट जो जहाँ राय देले राय को केमती देखुं किसी असुविधा नहीं सुप्रीमकोर्ट ठीक राय देते जे हिंदू माने प्रथम कथा आम तो कहले सिंधु नदी कथा हिंदू मान सहित सिंधु नदीर से विदेशी मान भाषा से जहाँ अर्थ कले सिंधु को हिंदू कले जहाँ कले से दृष्टि तेज जदि बा से रही चलनी अनुसार चली आसी एपर्यंत से तेणु हिंदू बोली सेमती किसी ना सनातन धर्म आम भारतीय सभ्यता सहित संश्लिष्ट एवं से सनातन धर्म को आम भारतीय माने ताको जेहेतु आमर उत्पत्ति से हिंदू सिंधु नदी बा हिंदू ये आरंभ होती तेणु आम कहर उद्देश्य होता हूँ हिंदुत्व से सनातन धर्म में जहाँ पर्यवेसित होता ही हिंदुत्व हिंदू शब्द कौन हिंदू धर्म में दुर्बल जैसे हिंदू बचाओ समझ ना बार बार गोटे जगह हिंदू बचाओ ना 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 सेमती नुहे सेटा अर्थ तार से नहीं हिंदुत्व हिंदू मैंने एत दुर्बल से जो कहते सत्य नुहे हिंदू मैंने दुर्बल नुहति बा हिंदुत्व कथा हो आम सनातन धर्म को पालन करने हिंदू मैंने जो प्रयास करने कथा से करुचे ना ना यहाँ गोटे आम भितर रही असुविधा से आम जी भाव में हिंदू धर्म सनातन नियम नीति को पालन करने कथा आम करूना तेणु ताकू बचेगा ये है एक नंबर द्वितीय कथा है अन्य धर्मावलंबी मानकर किसी प्रभाव रही थाई पारे किंतु हिंदुत्व जो कहते हिंदू बंचाओ सम्मेलन कथा जो कहते मंच कथा कहते हिंदू बंचाओ मैंने हिंदू को कहीं मारी दौना हिंदू बंचीज कारण हिंदू होती अधिकांश 80% प्राय भारत में आम देखा हिंदू तेणु हिंदू को बंचने आम जो हिंदू काले आमर विपथगामी जो मैंने हो जाती सनातन धर्म जो मैंने विपथगामी हो जाती से केमती आम रखा निज भितर एकाठी हवा आम एकाठी रहा केमिति आम भितर समता समस्ते परस्पर सहित विश्वास सहित रहा धर्म अहिंसा सत्य एगुड़ी मानवा यही भितर केमती आम गढ़ा सेटा हूँ हिंदू बंचाओ सम्मेलन मुख्य उद्देश्य बोले आम कहीपर सर जमी बहुत बढ़िया सहित बुझेदेले हिंदू धर्म सनातन धर्म में कौन रही कौन करवा उचित बोली सर मोर द्वितीय प्रश्नटी रमें एवं साधारणतः देखा मिलूचे प्रत्येक लोक हाथ जोड़ी हे प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ द्वितीय लाइन रोचे 4.5 कोटी देव ओडिया को देवता हूँ आराध्य देवता हूँ जगन्नाथ मोर प्रश्न है से 4.5 कोटी को देवता ना जगतर नाथ जगन्नाथ देवता जगतर नाथ जगन्नाथ 4.5 कोटी प्रश्न कोटे आसला समस्तंकर सबु समग्र विश्वर देवता होउचंती जगन्नाथ आम समस्ते से विश्वास करुचे एवं विश्वास करुआ सेटा के सहित जो 4.5 कोटी आमर जमी गोटे विश्वास अच्छी कौन गोटे निर्दिष्ट राज्य हो कि देश हो कि प्रदेश हो तार निर्दिष्ट गोटे राजधानी अच्छी तेज प्रभु जगन्नाथ राजधानी हूँ पुरी ओडिया तेणु से प्रभु समग्र विश्वर राजा तांको राजधानी हूँ ओडिशा बा पुरी या जब आम विचार को नवा तेज 4.5 कोटी आम कह आमर ठाकुर आम पे रही किंतु प्रभु जगन्नाथंकर जो विशालता आपण मैंने तो जानुवे समस्ते आपण मैंने मीडिया अच्छा देशवासी समस्ते जानुंट जगन्नाथ महिमा कौन तांकर कर्तृत्व केते केते प्रकार विश्वास भितर सब चली रही एत विश्वास कौन धार्मिक संस्था सहित सम्बलित नुहे जहाँकि जगन्नाथ धर्म सहित जगन्नाथ संस्कृति सहित मिलित भाव में रही अतएव जगन्नाथ 4.5 कोटी कथा भूली जातु समग्र विश्वर समस्त जगन्नाथ
जय जगन्नाथ। सर जदि मु मन पकेबी गोटे भजन प्रतिष्ठित गायक गाइथिले लेखा मध्य हेतिला गोटे लाइन देखा मोर मन अच्छी सुनामी दाउरू रक्षा कलु तुही श्री क्षेत्र को मोर मन में आंदोलित यह होची जगन्नाथ को केवल कौन पुरीवासी जे खाली पुरी की रक्षा कले सुनामी दाउरू एरसमा पारादीप बाली चढ़ी जाओ बोले जगन्नाथ के अंतरात्मा भावी पारे ये जो लेखाटी अच्छी ये बहुत समय मत आंदोलित करे यहाँ केते दूर आप मानुंट कौन एरसमा बेला केवल ठाकुर डाक नी नड़िया जाची नी तो सुनामी दाउरू रक्षा कलु तुही श्री क्षेत्र को कहीं यहाँ कहगला এইটা ভাবাবেগ कल्पना हाँ এটা ভাবাবেগ মনুষ্য ভিতরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবনা আসে আমার যে মস্তিষ্ক অছি মস্তিষ্ক ভিতরে বিভিন্ন সময় আমি বিভিন্ন কথা চিন্তা করু এই যে মনটা আমার অছি সি বি বিভিন্ন আড়ে বুলুথায় তেমন নিজর মনকু সান্ত্বনা করিবা পাই বা ভক্তি ভাবকু দৃঢ়তারে ভর্তি করিবা পাই जो भक्ति भाव आमर अच्छी जगन्नाथ प्रति भगवान प्रति भगवान अस्तित्व उपर जो आम विश्वास रही तार गोटे भावावेगर गोटे रूपांतरण सेटा या अर्थ नुह जगन्नाथ केवल पुरी क्षेत्र को रक्षा कले सेपटे अन्य मानक विपद में पकेले ता अर्थ से नुहे आम कहवाक आम भितर जो भक्ति भावर भावावेगर जो आमर प्रभुंकर प्रति जो आमर समर्पण भाव रही तार प्रकाश लोक मान भितर प्रचार करने जितेक कवि मैंने आगुरी भी होती दासिया आउरी कथा कहतु भक्त सालवेग कथा कहतु सब निजस्व यही भगवान जगन्नाथ आम समस्त भितर अच्छा से भितर थी से समस्त की सब कथा प्रेरणा दौरान तेणु तांक भावावेगे बुड़ी लोक मान मनरे जी कवि लिखतु जी गाँच एटा भावावेगर उच्छ्वास ए कौन पातर अंतर प्रभु करूना प्रभु समस्त भाव ठाकुर से भाव क्यों देखा भाव भावात्मक कि भावना को बहुत समय कुठारघात कर चाहिए स्पष्ट या इस्कन जे कि अधीन रथयात्रा कर रथ को स्टील बारिकेड बन दौरान कि रथर मोटर टायर चक्का लगे दौरान जोटा कि बहुत समय आम पुरी सेवायत हूँ पुरी जगन्नाथ संस्कृतिर जो मैंने गवेषक मैंने अच्छा कि सुरक्षा मंच अच्छी बहुत समय प्रश्नवाची उठुची तो इस्कन यदि जगन्नाथ प्रभु समस्त सी भी समाधान को सम्मान देवा दरकार तो से जो विच्युति घटुची ये कौटे कुठारघात होनी तो आम धर्म प्रति कि जगन्नाथ प्रति कि संस्कृति प्रति शुणु जगन्नाथ आउ अनुभव जगन्नाथ स्वयं होती अनुभव आम भितर जो अनुभव होती सी होती जगन्नाथ जगन्नाथ पर अलग बेले आम किसी भावानी आम भितर जो भावना आसूँ जो अनुभव आसूँ प्रभु प्रति सी होती स्वयं जगन्नाथ तेज इस्कन मान कथा आम जब विचार को नवा से जो व्यवस्था कर रथयात्रार जो निर्घंट सारणी रही से किछिटा विच्युत रोचते जदि प्रथम देखा इस्कन यही प्रणाली काम करू नथिले से मैंने जगन्नाथ तिथि अनुसार प्राय से करुले समय अनुसार आरंभ है ये जो वैष्णव पद्धतिर कैलेंडर या सहीटा को विश्वास को लेकर से कहले आमर इस्कन तरफ गौड़ी वैष्णव जोटा आमर इस्कन तरफ जो कैलेंडर है अनुसार आम रथयात्रा पालन करवा रथयात्रा जमीती भी पालन हो रथयात्रार मुख्य उद्देश्य कौन रथयात्रार मुख्य उद्देश्य हूँ भगवान स्वयं साधारण लोकों पाखक आसुँच भक्ति भाव और समर्पणर निदर्शन से जेकोसी प्रत्येक आप देखु बुद्ध समय बुद्ध मध्य रथरे परिचालित होते बुद्ध रथरे जावा आसवा करुले रथ था बौद्ध धर्म से रथयात्रार तत्व रही तेणु यही दृष्टि जब देखा तेज से जो कार्य कर नैतिक दृष्टि से विशेष कर सी ठीक बोली भावुं आम से ये आम कहूनी तेज प्रश्न ये उठुची आम गोटे जिन करने द्वारा अन्य कहार अनुभव अंतर जब आघात सृष्टि होची विशेष भाव में धार्मिक अनुशोचना भितर को लेकिन जब आम विचार करवा तेल आम से विच्युत रहा सबुठ श्रेयस्कर कारण समस्ते आम मनीष समस्ते भगवान शिष्य भगवान संतान तेणु आम देखा कथा आमर कार्यकलाप द्वारा अन्य जड़े कहीं कष्ट न पातु जदि आम अंतर में कष्ट हो कि जगन्नाथ क्षेत्र जोटा आम कहे से मन जब कष्ट होम जदि से परिवर्तन कर दि जाता इस्कन भाई मैंने जब से परिवर्तन कर दिता तेज किसी तो असुविधा हाँ जदि देखूँ गोटे निर्दिष्ट तारीख में गोटे निर्दिष्ट संप्रदायर व्यवस्था रही पालन कर दिन जदि से ही तारीखटा को भारत में आम बदल देवा तार दिन को आगुरी कि नीति नियम करदे
ସେଇ ତାରିଖରେ ଆପଣ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଅଛି ସେଇଟାରେ କରିବେ। ମୁଁ ନାଁ ନେଉ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସେଇ ତାରିଖଟାକୁ ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ତାରିଖ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା କି ଆମ ଭାରତ ସରକାର କହିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ତାରିଖରେ କରନ୍ତୁନି, ସମସ୍ତେ ଏଇ ତାରିଖରେ କରିବେ, ଯିଏ ସେଇ ତାରିଖରେ କରିବ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠି ଆସିବ? ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି, ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି, ସମସ୍ତଙ୍କ କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ନ ଦେଇକରି ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାଟା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ରାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଆଉ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇସ୍କନ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବରେ ସେମାନେ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ବୁଝିବା କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଆଘାତ ଆମେ ଦେଉଛେ କି? ଯଦି ଏମିତି କରିବା ତେବେ ଆମର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ହେବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଇଏରେ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ରହିବାଟା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର ଗଜପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ ବି କରିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର କରି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଆଗକୁ ନ ଯାଇକରି କେମିତି ସୁବିଧାରେ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବିରତ ରହିବେ କି ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଗର୍ବିତ ବା ଲୋକମାନେ ଗର୍ବିତ, ସେଇଠୁ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା। ତେଣୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ବିଶେଷ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ଯଦି ସେମାନେ ସେଥିରୁ ବିରତ ରହିଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ବୋଧେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବେ। ସାର୍ ଏଠି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ କୁଠାରଘାତ ହେଉନି ବୋଲି? ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁଠାରଘାତ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଇସ୍କନ ଯେଉଁ ଯାହା ନୀତି ତାଙ୍କର ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଏକ ଭଗବାନ ଏକ ଧର୍ମ ଏକ କରିକି ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ କରିବା ବୋଲି, କାହା ମନରେ ଯେମିତି ଆଘାତ ନ ଆସୁ ବୋଲି? ସେଇ ତ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ତେବେ ଭଗବାନ ଯଦି ଏକ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା, ଇସ୍କନ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜି ହେଲା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, କାଲିକି ଏକାଦଶୀ ଅଛି ସୁନାବେଶ, ତାପରେ ଅଧରପଣା, ତାପରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ, ଏଇ ଧାରାରେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି କି? ମୋର ପଚାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେମାନେ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ତ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର, ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ କି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ କି ନାକ ନାହିଁ କି କାନ ନାହିଁ ଆମର କରାହେଇଛି, ତା'ର ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ରହିଛି, ତା'ର ପାଞ୍ଜିରେ ଅର୍ଥ ଲେଖା ହେଇକି ଏଇ କାରଣରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇସବୁ ସବୁ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ନଥିଲା ଭଳିଆ ଏକ ଆଉ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି କି ନ ଅଛି, ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ନେତି ନେତି ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ପଚାରିବେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ଭଗବାନ, ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ନା ଏମିତି ନୁହେଁ, କାରଣ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଏମାନେ ସେଇ କଥାଟା ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଥଟା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଭଳି ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ରୂପ ହେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଲଗାଇବା ଏ କରିବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବି ସେଇଟାରେ ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ତେବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ବା ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ତଥ୍ୟ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ ବା ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେତକ ବୁଝିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନମାନି କହିହେବନି। ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଭକ୍ତକୁ ମନମାନି ବୋଲି କହିବ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭାବୁଛି, ସେମାନେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାନି। ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ରହିକରି ଯାହା ଧାରାରେ ଚାଲିଛି ସେଇ ଧାରାରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ନେଇକି ଇସ୍କନଙ୍କର ଯାହା ବି ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ରହିବ, ଧର୍ମା ଯିଏ କୋଣାର୍କକୁ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲେ, କାରଣ ନହେଲେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ 1200 ବଢ଼େଇକୁ ବଳି ଦେଇଥାନ୍ତେ ବା ତାଙ୍କୁ ହାତ କାଟି କାହା ବି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିଥାନ୍ତେ। ତ ମୋ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଯେ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ପଢ଼ିଛୁ ଧର୍ମକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି ସମୁଦ୍ର ଝାସ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଏହା ଆମେ ପାଇଲୁ ଯେ ଧର୍ମାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, 1200 ବଢ଼େଇ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଏଠି ଯେ ମୁଁ ତ ହସି ଖେଳିକି ବାପାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ମା ପଠାଇଥିଲି, ମୁଁ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି, ମୋତେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ୟା ପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ କହିବେ? ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସାର୍, ମୋ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ ନା କେବଳ କବିର କଳ୍ପନା? ଇଏ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମା ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଯାହା କାହାଣୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଶିବେଇ ସାନ୍ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଯଦି ଶୁଣିବା ଯେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଥିଲେ, ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ତରବର ହେଇକରି ଖାଉଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଯେଉଁ
ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଗାହାଣୀ କୁହାଯାଏ କଥା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଥାଏ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ମିଥ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ସେ ମିଥ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଏ ସେଟାକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ କଥାରେ ନଥା ସେ ନଥାଟାକୁ ଆମକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଟା ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ବୁଢ଼ୀ ସିଲେଇ ସାନ୍ତରା ଆଉ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇଗଲା ଜିନିଷଟା ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଯିଏ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ମଝିରୁ ଖାଉଥିଲୁ ତ ହାତ ସେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଖାଉଥିଲେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ସେଇଠି ନାହିଁ ସେମିତି ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଧର୍ମଙ୍କ କଥା ତେବେ ଏତିକି କହିପାରିବା ଧର୍ମା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ କୂଳର ଶିଶୁ ତାର ମାନସ ଭିତରେ ହୁଏତ ଥାଇପାରେ ଶିଳ୍ପୀ କଳାର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କିଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି 12 ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟା ତା ମନରେ ଅଛି ନହେଲେ ସେ କାହିଁକି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି ଯଦି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସିଧା ଭାବରେ ଧରିବା ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିନିଷ ବି କିଛି ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ମାନସିକ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିବା ମାନେ ସୃଜନଶୀଳତା ବେଳେବେଳେ ସୃଜନଶୀଳତା କମ୍ ପିଲାଙ୍କ ବୟସକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ଅତି କମ୍ ବୟସର ପିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକା ସୃଜନଶୀଳତା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କଠୁ କମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଏବେ ଅଧିକା ବି ଦେଖାଯାଏ ତେଣୁ ସେଇ ସୃଜନଶୀଳତା ଶକ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ବଂଶ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ହେଇଥିବ ତେବେ ହୁଏତ ସିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବେ ଏଇ ଭାବରେ କରାଯାଉ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ନିଜସ୍ୱ କଥା ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଜନଶୀଳତା ଦେଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କବି ହୁଅନ୍ତୁ ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତୁ ନାଟ୍ୟକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଏ ତାରି ଭିତରେ ସବୁ ବଦଳିଯାଏ ସବୁ କଥା ହେଇଯାଏ ଏଇଟା ସେଇଭଳି ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ଯେମିତି ଫଳ ପଡ଼ିଲା ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କଲା ଆଗରୁ କ'ଣ ଫଳ ପଡ଼ୁନଥିଲା ବୁଝିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଯଦି ଆକୁ ଧରିବା ଆମେ ତେବେ ହୁଏତ ଧର୍ମପଦ ଧର୍ମା ଏ କଥା କହିଥିବେ ଯେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କଲେ ହୁଅନ୍ତା ସିଏ ନିଜେ କରିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ରାଜା ସେଠୁ ପଚାରିଥାନ୍ତେ କିଏ କଲା କ'ଣ କଲା ତେଣୁ ଏବେଟା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥାଇପାରେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଏମାନେ କହିବା କଥା ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା କହୁଛି ଏଇଭଳିଆ ହିଂସିକ ହେବା ଶିଶୁଟିକୁ ମାରିବା ବରଂ ତାକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ଦେବା କଥା ଶିଳ୍ପୀ କୂଳର ପିଲାଟା ବୋଲି କହିକି ତାକୁ ଆଉଥିଲା ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଏମିତି ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଆର ନାହିଁ ଆର ଐତିହାସିକ ଇଏ କିଛି ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି ତେବେ ଏତିକି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ନୈପୁଣ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାରେ ଆମ ଶିଳ୍ପୀ କୂଳ ଏତେ ପ୍ରଗାଢ଼ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଯେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ଜ୍ଞାନକୁ ତାଙ୍କର ଆହରଣ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଶିଳ୍ପୀ କୂଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ବାଜି ରାଉତ ଯେମିତି କରିଦେଲେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ଯେମିତି ଘଟଣା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ କରାଯାଇଥିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶିଳ୍ପୀ କୂଳରେ କେମିତି ଅଧିକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ সেই ବଂଶର ଅନେକ କାରିଗର ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଧର୍ମାର ଉପାଖ୍ୟାନ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ନିଜକୁ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ କରିବ ସେଇ ଭାବରେ ଏଇଟା କରାଯାଇଥିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ଯେହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ଧରିବା ଏଇଟାକୁ ତ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଶୁଣିଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉ ଭଗବାନଙ୍କ ବେଳରେ ଆଜ୍ଞା କାଠ ଗଢ଼ାକୁ ଟଣାଯାଏ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ନେଇ ହେଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇ ହେଉ କେତେ ଜଣ ବିକୃତ ମାନସିକତା ଏଇଟା ନା ହୀନ ମାନସିକତା ନା ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ କବିର କଳ୍ପନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି କହିବି କିଛି ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କେରଳର କୌଣସି ଏକ କୋର୍ଟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିବାଟାରେ କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଦେବା ଏଇଟା ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଇଏରେ ଆସୁନି ତଥାପି ତ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଯଦି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବିଚାର ପାଇଁ କାଠଗଡ଼କୁ ଟାଣିକି ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ଏଇଠି ଆମର ଐତିହ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ସତ୍ୟ ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ାକର ସାମୂହିକ ବିଚାର ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷଟା କରାହେଇଛି ଯାହା ବି ଆମେ ତ କୋର୍ଟ ବିଷୟରେ କରାହେଇଛି ଆମେ ଏଥିରେ ଜାଣିନେ ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ କି ଜଣେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ନେଇକି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯଦି କୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଗୋଟେ ବିଚାର ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ନଜିରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ସବୁ ଭାବୁଛେ ଯାହା ବି ଜଜେସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ବିଚାର ଆସୁଛି କାରଣ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଚେୟାରଟି ଉପରେ ସେମାନେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଜଜ୍ଙ୍କ ଚେୟାରରେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ପାୱାର ଆସିଯାଏ ମନ ଭିତରେ ଯେ କ'ଣଟା ମୁଁ କରିବି ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରନ୍ତି ଜଜ୍ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜିନିଷକୁ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତି ଆମେ ଯୋଡ଼ାକ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସେ ଭିତରକୁ ପଶିପାରେନି
ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, କେତେ ଲୋକ ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ଭିତରେ କେମିତି ରହୁଛି। ଯଦି ଏହାର ବିଚାରରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ତାର କମ୍ୟୁନାଲିଜିମ୍ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିବ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ ନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆହୁରି ଅଧିକା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼କୁ ଯେଉଁ ନେବା କଥା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ପାଇଁ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛି ତେବେ ତାର ତଥ୍ୟଟା ଯଦି ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯଦି ପଚରା ହେବ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏମିତି ଇଏରେ ବିଶ୍ୱାସ ଖାଲି ତ ଶୂନ୍ୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାର କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ରହିବା ଦରକାର। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ଆମର যে জিনিস যাহা হয়েছি কୌଣସି ତାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାର୍ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ହେଉନି କି ଯେଉଁମାନେ ବିକୃତ ମାନସିକତା ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ହିନ୍ଦୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିକି ଏଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାର୍ ଗୋଟେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ ଗୋଟେ ଆଘାତ ଆସୁନି କି କୋଠାରବୋଧ ହେଉନି କି? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ସବୁ ଧର୍ମରେ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକତାର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଜଣେ ଅଧେ କିଏ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ କଲେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତେବେ ସେଇଟା ଏତେ ଦୂର ଇଏ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ ମାନେ ସାମୂହିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ସାମୂହିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରିବା, ଏଇଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର। କେତେ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହେତୁବାଦୀ କୁହନ୍ତୁ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା, ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଯଦି ପଚାରିବା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ, ସେଠି ତାକୁ ପଚାରିଯିବ ବାବା ଇଏ ତ ବାପା ବୋଲି ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ତୋ ମା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ତୋର ବାପା। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଟା କରିକି ଆମେ ପ୍ରଥମ ସୁଦ୍ଧା ବଞ୍ଚି ଆସିଛେ, ଆମ ବାପା କିଏ, ମା ଯାହାକୁ କହିଲା ବାପା ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, ଇଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଏତେ ବାଟ ଆସିଛେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାଟା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବିଶ୍ୱାସ ନ ରହିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହେବନି। ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମଣିଷର ମାନସିକତା ଏବଂ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ବା ନ୍ୟୁରୋ ସାଇନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସର ଗୋଟେ ମଣିଷ ଖୋଜିଲା କାହା କି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି କେମିତି, ମୋତେ କିଏ ଆଣିଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେନ୍ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଅତେ ସେଇଟା ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଏଇଭଳିଆ। ତାହେଲେ ଆମେ ସାର୍ ସିଧାସଳଖ ଏହା ବୁଝିବା ଯେ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଭଗବାନ, ଭକ୍ତିରୁ ଭଗବାନ। ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଆସିବି। ଏବେ ଯାହା ରିସେଣ୍ଟଲି ଘଟୁଛି ବା ଗୋଟେ ଯେମିତି କହିଲେ ସମାଲୋଚନା ପାତ୍ର ହେଉଛି କିମ୍ବା ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଆପଣ ଆଜିକା ଟେକ୍ନିକାଲି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଆଫେୟାର, ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରୀତି, ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରୀତିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଲିଗାଲାଇଜ୍ କରିଦେଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲିଗାଲାଇଜ୍ କରିଦେଲେ। ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି, କୁପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଅଛି, ସୁପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ଟିକେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଲିଗାଲାଇଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପାଖରେ ଅଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ଲିଗାଲାଇଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଲିଗାଲାଇଜ୍ ବୋଲି ଆମେ କାହିଁ ଭାବୁଛେ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। এটা নিয়ম বিরুদ্ধ কিছু হয়নি, দণ্ডনীয় ଥିଲା, দণ্ডনীয় ନାହିଁ ବୋଲି କରାହେଇଛି। ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଅଫେନ୍ସ ନୁହେଁ ବୋଲି କରାହେଇଛି। ସେଇ ଜିନିଷଟା କରାହେଇଛି। ଯେଉଁ ଲିଗାଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତରେ 2018 ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ବା ଆଡଲ୍ଟରି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଉ ଅପରାଧ ବା କ୍ରିମିନାଲ ଭାବରେ, କ୍ରିମିନାଲ ଅଫେନ୍ସ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲା କି ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ ନୈତିକ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରିଦେଲେ ବୋଲି you go ahead with the extra marital relationships, କିନ୍ତୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ବିବାହିକ ଅଧିକାର ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏପରି ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ କାହାକୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଲା ପୁରୁଷକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଥିଲା, ଆମର ନିୟମଟା ଥିଲା, ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଇଏ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଯେହେତୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଉ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ସାମାଜିକ ଆଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସରକାର କୋର୍ଟଙ୍କର ନିୟମ ମାନେ ବିଚାର ଭିତରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାହ୍ୟ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝୁଛି ତା ଭିତରେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, ତେବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଛି କ'ଣ ଡାଇଭର୍ସ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍। ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଡାଇଭର୍ସ କଲେ ଡାଇଭର୍ସ କେସ୍ରେ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ସେଟା ଏଇଟା କାମ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସାର୍ ସମାଜ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି, ସୁପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଲିଣି। ଆପଣ ଏହା କହୁଛନ୍ତି
ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅଛି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ଆଉ ମହିଳା ଏହି ଆଇନଗତ ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି এইটার অর্থ হচ্ছে কিছু ব্যক্তি বিবাহ বাহ্য সম্পর্ক রক্ষিথাନ୍ତି এবং আইନରେ ଏହା ଆଉ ଅପରାଧ ନଥିବାରୁ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାର ଭୟ ନଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ତେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଆମର ସେଇଥିରେ ବଡ଼ କଥା କିଛି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହା ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସଭ୍ୟତା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ମଣିଷ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସଭ୍ୟତାରେ ଆମେ ନାହିଁ। ସମାଜର ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯୁଗ ବଦଳିଗଲାଣି ପୁରା। ଆମେ ଯେଉଁ ଯୁଗରୁ ଆସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜାଣିଲେଣି। ପୁରୁଷ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେସବୁ ଜ୍ଞାନର ଇଏ ବଢ଼ିଲାଣି। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ କରାଯାଇଥିଲା ସମାଜ ଭିତରେ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ରିଲେସନସିପ୍, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସଭ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଛି ନିୟମ ନଥିଲା। ସମାଜ ସଭ୍ୟତା ବା ସମାଜରେ କୌଣସି ନିୟମ ନଥିଲା, ଏଇ ପୁରୁଷ ସହିତ ଏଇ ପୁରୁଷ। ତାପରେ କିଛି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଥିଲେ ବା ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଥିଲେ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିବ। ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛି। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ଫେର ଆମର ବିବର୍ତ୍ତନ ଭଳିଆ ଆହୁରି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହେଉଛି। ସମୟ ବଦଳୁଛି, ପରିବେଶ ବଦଳୁଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଉନ୍ନତି କରୁଛି, ମାନସିକତା ବଢ଼ୁଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଆଉ ଆସୁନାହିଁ ବାପା ମାଆଙ୍କର, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ବାସ୍ତବିକ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ୟା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସାମାଜିକ ନଷ୍ଟ ହେବ ବା ମଣିଷ ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, କଷ୍ଟ ପାଇବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ କି ପୁରୁଷ ହେଉ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମ ସମାଜରେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ସେଇଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ ସରକାର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାଟା ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେଟାକୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆପଣ କହିବା କଥା ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ, ଲୋକ ତାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ। ହଁ, ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେୟା ନୁହେଁ, ସେ ଠିକ୍ ବିଚାର କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ନେଇକି ଜିନିଷଟା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ମହିଳାଙ୍କର ହଁ ମହିଳାଙ୍କର ହଁ ଠିକ୍ 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 ମହିଳା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାର ଅଛି। ମହିଳା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି, କଥା ବି କହିଛନ୍ତି ସେ କାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ତ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ଆଗକୁ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆସୁଛି। ତମେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା ଟିକେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବୁଝେଇବେ ସାର୍। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ଆମେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ର ପ୍ରଥମରୁ, ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୋର ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ସେଇଟା ପଚାରେ ମୁଁ ତ ଖୋଲା ଭାବରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମିକି ଯିବି, ମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମିକି ଯିବି, କାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସେଇଟା, ବୁଝିଲେ କି? ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯାହା ଆମର ରହିଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା କ'ଣ କହୁଛେ, ହୁଏତ ଆମର ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ କୌଣସି ଜ୍ଞାନଟାକୁ ମୁଁ କମ୍ ବୋଲି ଭାବେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆପଣ କଲେ ଏଇଟାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମି ଯାହା ଆମର ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଯିବା ଜ୍ୟୋତିଷକୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଜ୍ୟୋତିଷ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ସେଇଟା କହୁଛେ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବା ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ରହେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲା, ବେଦରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣକକୁ ରଖିକରି ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବ ବୋଲି, ଦଶରଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ଥିଲା। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଛେ ବା ଜ୍ୟୋତିଷ ଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଛେ, ଯେଉଁଟା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, ସେଇ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ବିଜ୍ଞାନଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିନି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁସାରେ କନଭିନ୍ସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଇଏ ହେଇପାରୁନି, ଅଛି ଜ୍ଞାନ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତାକୁ ମୁଁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଉନି, ମୁଁ ତାକୁ କାଟ୍ କରିଦେଉନି। ସେଇ ଜ୍ଞାନଟା କିଛି ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଟାକୁ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବ, ଲୋକ ମନ ଭିତରେ ବୁଝିବେ। ଖାଲି ଯେ ଗ୍ରହ ହିସାବ କରିଦେଇକି ଏତେ ବର୍ଷ ଶନି ପଡ଼ିବ, ଏତେ ବର୍ଷ ରାହୁ ପଡ଼ିବ, ଏତେ ବର୍ଷ ଇଏ ପଡ଼ିବ କରିଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାକୁ ଆହୁରି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କହିବେ ଯେ ଆମେ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଯାହା ବି ଅଛି କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ଜ୍ଞାନ ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଅନେକ କଥା। ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ କିଛି ବାରଣ କରାଯାଏ ସାର୍, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆସୁଛି ସାର୍ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ, ତ ତାରି ଉପରେ ଯିବା ଯଦି ବାରଣ କରାଯାଏ, ମୁଁ କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟିକେ ରଖିବି।
गोटे छुआ से खाद्य खाईपर से दिन ग्रहण सूर्य पराग दिन रंधा हो छुआ खाद्य खाईपर गोटे गर्भवती स्त्री खाईपर घर थी वृद्ध वृद्धि खाईपर किंतु गोटे यंग बा जवान थी लोकटी खाइले विषय यहाँ केते दूर यथार्थ सर ସେମିତି ମୋର ଇଏ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାର ପ୍ରଭାବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହଁ ହଁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଇକି ଅଛି ଜଣେ ଘରୁ କିଏ ମରିଗଲେ ସବୁତକ ଅନ୍ନ ନେଇକି ଆମେ ବାହାରେ ପକାଇ ଦେଉଛେ ବୁଝିଲେ କି କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ ଭାବିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପ୍ରେତ ପ୍ରେତ ଭୂତ କେଡ଼ା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକଟିର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା ସେ କେଉଁ କାରଣରୁ ମରିଛି ଆମେ ଜାଣିନେ କୌଣସି ରୋଗରେ ମରିଥିବ ସେ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଯଦି କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ହେଇଥିବ ତେଣୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି ଫେର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟଟା କାଟିକି ତ ପେଟକୁ ତ ଯିବନି ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା ତେଣୁ ରୋଗର କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି କାରଣ ଯିଏ ବୟସ ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ରୋଗ ହେଇଛି ସେ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଛି କି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କାରଣ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଆଖି ଥାଏ ସେଇଠି ଆସିକି ସେମାନେ ବସନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ତେଣୁ ନହେଲେ ସେମିତି କିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଇଯିବ ମୋତେ କାହିଁ ସେଭଳିଆ କିଛି ଖବର ନାହିଁ ହେଇ ବି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିବେ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ମୋତେ ବାହାର କରିବେ କିଛି ତ ବାହାରିବ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ଏବେ ଏଆଇରେ ଦେଖିବା ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ଯଦି ଯାହା ଖୋଜିବେ ତାକୁ ଖୋଜିବେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଘାତ ଦେବନି ତ ନା ସେମାନେ ବି ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେମାନେ ବି କଲେଣି ବୋଧେ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କାରଣ ସେମାନେ ତେବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ହଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକେଇ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଘରେ ଏତେ ତାରିଖ ଏଇ ସମୟରେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ସେ ଅକ୍ଷାଂଶ ଆଜ୍ଞା ପକେଇଦେଲେ ତାରିଖ ପକେଇଦେଲେ ସେ କାଟିଦେଲେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନକୁ ବି ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଥିଲେ ସେ ତାଳପତ୍ରରେ ସେଇଟା କରିଥିଲେ ଏଇଟା ସେ କାଲି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଇ ବିଜ୍ଞାନ ମୁଁ କାଟି ପାରୁନି କାରଣ ଏବେ ସେଇ ଡେଟ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ ପକେଇକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଥାଇକିରି ସିଏ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ତା ସହିତ ସମାନ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଘରେ ଯେଉଁଟା ରହିବା କଥା ରହୁଛି ତ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନ ସେଠି ଥିଲା ତାକୁ ଆମକୁ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହିସାବରେ ସାର୍ ଦୁଇଟି ଯାକକୁ ପାରାଲାଲ ସମାନ ଦେଖିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଚାहे ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ହଉ କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ହଉ ତାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଆମକୁ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆମର ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ସାର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ମନରେ ଯାହା ଆନ୍ଦୋଳିତ ଥିଲା ସମାଜରେ ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବୁଝେଇଦେଲେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଦେଲେ କିମ୍ବା ସେଟା ତାଙ୍କ ଚତୁରତା ବି କହିଲେ ଚଳେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଏଇଆ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ହଉ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ହଉ କେହି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗେ ପରିପୂରକ ଆମେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହିସାବରେ ଦୁଇଟି ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଚାଲିବା କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ବି ଆଗଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବି ଆଗଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରି ରହିଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଏଥିରୁ ଯଦି ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ତାହେଲେ ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ନିନ୍ଦନୀୟ ହେବା କିମ୍ବା ପଥପଣା ହେବା ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସାର୍